नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक भयर एपिसोड को आपण मानक स्वागत। आज यही कहानीटी भुवनेश्वर रोकवा दुज इंजीनियरिंग पिला आधारित। हाँ आज्ञा, दुज इंजीनियरिंग पिला आधारित। एमती तो कॉलेज रे अन्य पिला माने भी थिले, किंतु यही दुज बहुत क्लोज फ्रेंड थिले, माने बेस्ट फ्रेंड थिले। जनक ना थिला सत्यम आउ जनक ना थिला गणेश। सत्यम गोटे गवर्नमेंट हॉस्टल रोला, माने इंजीनियरिंग कॉलेज रा गवर्नमेंट हॉस्टल रोला। किंतु गणेश जे थिला से गोटे पीजी रे रोला, प्राइवेट पीजी रे रोला। पीजी माने आज्ञा कौन, गोटे घर मालिक तल फ्लोर रे रोला आ ऊपर फ्लोर को से बेड वाइज किछि पिला को रखिकी बेड वाइज से पैसा नौला। बेड वाइज से तांको रेंट रे देथिला। तो गणेश सेठी रहउतला, काहे कि ना गणेश को गवर्नमेंट हॉस्टल रो फैसिलिटी ताको एते भल लागु नथुला। काहे कि ना से खोला मिजाज रो पिला थिला, छोट बेल रो ही से खोला मिजाज रो पिला थिला। आजाद ओएस से छोट बेल रो ही आजाद ओएस रे रही आसीथिला। आ से इंजीनियरिंग रो फर्स्ट ईयर रो प्रथम वर्ष रो से गोटे बुलेट बाइक अफोर्ड करिथिला। से गोटे बुलेट बाइक किनिथिला इंजीनियरिंग रो फर्स्ट वर्ष रो। आ जुआड़ भी जाउथला से तार बुलेट रे जाउथला, सांग को पछरे बसैथिला। से बहुत खोला मिजाज रे आजाद ओएस रे से दिन काटुथला। किंतु सत्यम को गणेश रो बुलेट रे कोनसे लालसा नथिला। से खाली गणेश को गणेश सहित रही पसंद करुला। किंतु अन्य सांग मैंने गणेश बुलेट पाई कि गणेश पाई जन ना, किंतु से गणेश सहित बहुत मिसवा पसंद करुले। किंतु सत्यम जो पिलाटा कथा मुझे कहली, गणेश बेस्ट फ्रेंड सत्यम गणेश बुलेट प्रति तार कौन लालसा नाला। केवल आउ केवल ताको गणेश सहित रही भल लगुला, गणेश सहित मिसवा भल लगुला। तो एमती दिन पर दिन बीती चलला। से दुहे एमती सब बेले सांग होई कॉलेज रे मिसुथले। जेते बेले गोटे दिन एमती आसला, जेते बेले तांको कॉलेज रे नुआ वर्ष राति थिला, लास्ट वर्ष नुआ वर्ष रही राति थिला, नुआ वर्ष टाइम थिला। सेते बेले तांको कॉलेज छुट्टी होई गला। आउ कॉलेज रो सॉरी हॉस्टल रो 99% पिला जे जे घर को चली गले। जेहेतु सेते बेले प्लेसमेंट चली थिला, आउ लास्ट ईयर रो किछि पिला रही जाइथिले प्लेसमेंट कारण से माने घर को जाई नथिले। आउ सत्यम मध्य तांको भितर जणे थिला, माने बहुत कम पिला सेते बेले हॉस्टल रे रहउतले। एबे जेते बेले छुट्टी रो 3-4 दिन होई सारी थिला, जेते बेले नुआ वर्ष रे राति आसी गला, तो सत्यम को हॉस्टल रे भल लागिलानी। काहे कि ना जेते बेले ताको भल न लागे से सेते बेले मार्केट आड़े जाई टिके बुली दे आसे। किंतु एबे जेते बेले नुआ वर्ष रे राति थिला, तो से कुआडे बुलिबा पई मध्य जाई नथिला। तो सेथि पई ताको से दिन सीरियसली ताको जमा भल लागिला नाही। से भाबिले कि जेमिति भी हो से आज राति रे बाहर को जाई दशहरा देखि के आसीबो, दुर्गा मां को देखि के आसीबो। तो एमिति रे से पाखरे थिबा किछि संग मान को फोन कला, जहाँ फल से माने जदि फ्री थे, से जदि बाहर को बुलापी जाऊे से सहित बुलापी चली जाव। किंतु से जिते सांग को भी फोन कला, समस्ते जेजा जेजा घरे दशहरा बनाऊले। समस्ते निज निज घरे रही निज परिवार लोकों सहित दशहरा खुशी मनाउले। यापर से जिते निराश हो बसी से तार गणेश कथा मन पड़गला। आ सांगे सांगे गणेश को फोन कला, आ पचारा कि गणेश एबे तू कोठी भुवनेश्वर अच्छु ना घर को चली जाइछु। सेतेबेले गणेश कहला कि सेमेस्टर चक्कर रे मु भुवनेश्वर ही अच्छी, घर को जाइनी। सत्यम कहला ताले बढ़िया हैला, आज चल आमे दशहरा बुलिक आसीबा, दुर्गा मां को दर्शन करिक आसीबा। या परे गणेश कहला ठीक अछि, तुम पीजी तल को चलिया, आमे मो बाइक नहीं कि जीवा। या परे सत्यम फोन रखिला, आउ गणेश माने रेडी होइकी गणेश पीजी तल को चलीगला। यहाँ पर गणेश तार बुलेट काढ़ला, आ से दुहे
ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଗା ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ସେଇଠି ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତିରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବାଣ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ଫଟକା ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସବୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ଏଥର ଏମାନେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ। ସେମାନେ ସେଠୁ ସିଧା ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗଣେଶ ଭାବିଥିଲା କି ସତ୍ୟମକୁ ସେ ତା'ର ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ତା'ର ପିଜିକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ଭାବି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ, ନା ଆଗରେ ନା ପଛରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସୁନସାନ ରୋଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ NH ଉପରେ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏମିତିରେ ସେଇ NHର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ପଛରେ ବସିଥିବା ସତ୍ୟମକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଗଣେଶକୁ କହିଲା କି, ଗଣେଶ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ତୋ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି କି? ଗଣେଶ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଦେଖିଲୁ ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖାଯାଇଛି ବୋଧେ। ତ ଯେମିତି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖନ୍ତି। ତ ଗଣେଶକୁ ଏବେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସତ୍ୟମକୁ ସେ ସିଧା ନେଇକି ସେଇ ପାଣି ମାଠିଆ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପାଣି ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ସତ୍ୟମର କାନ୍ଧରେ କିଏ ଜଣେ ହାତ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ସତ୍ୟମ ସଡନ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କି ପଛରେ ଜଣେ କିନ୍ନର ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ ସକ୍ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କେହି ବି ନଜର ଆସୁନଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କେହି ବି ନଜର ଆସୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଚାନକ ଏ କିନ୍ନର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆମକୁ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇକି ପାଣି ପିଇବାର 2 ମିନିଟ୍ ବି ହୋଇନି। ଏ କିନ୍ନର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲା? ତ ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବିକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ସେଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟମକୁ ସେ କିନ୍ନର ସତ୍ୟମର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ପଇସା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଗଣେଶ ସତ୍ୟମକୁ ଧୀରେ କି କହିଲା କି ମୋତେ ଏ ଲୋକ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଏ ଜାଗା ମଧ୍ୟ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ସତ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସତ୍ୟମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ଆଉ ଗଣେଶ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବାରେ ଲାଗିଲା ସତ୍ୟମ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲା କି ସେ କିନ୍ନରକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲା। ଏହା ତା'ର କରିବାର ନଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଇସା ମାଗୁଛି କି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ସେ କିନ୍ନର ହେଉ, ଲୋକ ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଉ, ପାଗଳୀ ହେଉ କି କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଉ କି ଯିଏ ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଗାଳି ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବ? ନାଇଁ ନା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟମ ସେଇଠି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା। ସତ୍ୟମକୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କି ସେ ବହୁତ ଧୀରେ ଗାଳି ଦେଇଛି, ଯାହା କେବଳ ଗଣେଶକୁ ଶୁଭାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ନରକୁ ଶୁଭାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜୋରରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା। ଗାଳିକୁ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା କିନ୍ନର ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା। ଗାଳି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କିନ୍ନର ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବା ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସିଧା ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ସତ୍ୟମକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟମକୁ କହିଲା କି ଆବେ ଚୁପ୍ କର, ତୁ ଏମିତି ଗାଳି କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ଗଣେଶ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବାଇକ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଲାଗିଲା। ସତ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ତାକୁ ବାଟରେ କହିଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ଧୀରେ ଗାଳି ଦେଇଛି, କେବଳ ତତେ ଶୁଭିବ କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ନରକୁ ଶୁଭାଯିବନି। ତ ଏମିତି କଥା ହୋଇ ସେମାନେ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଚାନକ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଅଚାନକ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଗଣେଶ ଭାବିଲେ କି ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ହେଲା? ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସର୍ଭିସିଂ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରେଇଥିଲି।
ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କି ଗଣେଶ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ହିଁ ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍କୁ ଅଫୋର୍ଡ଼ କରିଥିଲା। ତ ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୁଲେଟ୍ ଏତେ ଦେଖାଯାଏନି, କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ତା'ର ସର୍ଭିସିଂ କରାଇଥିଲା, ପ୍ରପର୍ ଚେକ୍ କରାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ତ ସେ 2 ଜଣ ସେଇଠି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, କି ପ୍ରତିଟି ପାର୍ଟ ଚେକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ଗାଡ଼ିର ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ସେମାନେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କି ଅଚାନକ ସତ୍ୟମକୁ କିଛି ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା, ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେଇ କିନ୍ନର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ସତ୍ୟମ ଗଣେଶକୁ ସେଇ କିନ୍ନର ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇକି କହିଲା କି, ଗଣେଶ ଦେଖ, ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କିନ୍ନର ଆମର ଇଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆମେ ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିସାରିଲେଣି, ତ ସେ କିନ୍ନର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ପିଛା କେମିତି କରୁଛି? ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ ବୋଲି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆସୁଛି ନା। ଯଦି ଆମ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇସାରିଥାନ୍ତେ। ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍, ଷ୍ଟେରିଂକୁ ଧର, ଆଉ ମୁଁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ମାରୁଛି, ଆମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବା। ଏହାପରେ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟମର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଷ୍ଟେରିଂକୁ ସମ୍ଭାଳେ, ଆଉ ସତ୍ୟମ ଗାଡ଼ି ପଛରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରେ ଲାଗେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସତ୍ୟମକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଗାଡ଼ି ଏବେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ହାଲକାରେ ସେ ଧକ୍କା ଲଗାଉଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାପରେ ସେ ଗଣେଶକୁ କହୁଥାଏ କି, ପଛରୁ ଧକ୍କା ଲଗାଇ ଗଣେଶକୁ କହୁଥାଏ କି, ଏବେ ଗଣେଶ ତୁ ଠିକ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରିଛୁ ନା ଧରିନୁ? ତୁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ମୁଁ କେତେ ପେଲିବି? ତ ଏମିତିରେ ଗଣେଶ କିଛି କହୁନଥାଏ। ସତ୍ୟମର କଥାରେ ଗଣେଶ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଏ। ଏହାପରେ ସତ୍ୟମ ପୁଣି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଠିକ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରିଛୁ ନା ଖାଲି ଫୁଲ ଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ଧରିଛୁ? ତୁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବନି। ଆଉ ସେ କିନ୍ନର ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ଏମିତିରେ ସତ୍ୟମ 2-3 ଥର ଗଣେଶକୁ ଏମିତି କଥା କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ସତ୍ୟମର କୌଣସି କଥାରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ଏବେ ସେଇ କିନ୍ନର ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ସତ୍ୟମକୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରରେ ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାପରେ ସତ୍ୟମ ପୁରା ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତିକି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇବ, ଏମିତି ସେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରୁ ପଛରୁ ହଟି ଆଗକୁ ଆସି ଗଣେଶର ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗେ କି, ତୋତେ ମୁଁ ସେତେବେଳଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି, ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ତ କାହିଁକି ଦେଉନୁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଣେଶର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଏମିତି କୁହେ, ତ ସେ ଡରି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଗଣେଶର ମୁହଁ ଏବେ ବଦଳି ସାରିଥାଏ। ଗଣେଶର ଚେହେରା ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶର ଶରୀର ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶର ଚେହେରା ଜାଗାରେ, ଗଣେଶର ମୁହଁ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟମ ସେଇ କିନ୍ନରର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ କି ଗଣେଶ ଜାଗାରେ ଏବେ ସେଇ କିନ୍ନର ବସିଛି। ଏହାପରେ ସେ ଚିଲେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଦୌଡ଼ି ସେ ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ କି, ଆରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିସାରିଛି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର କେହି ପିଛା କରୁନାହିଁ, ସେ କିନ୍ନର ଏବେ ଯାଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ସେ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ସେ ହାଇୱେକୁ ଯିବା ପାଇଁ, NHକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ତାକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, ସେ ସେଇ ରାସ୍ତା ପାଇଲା ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି, ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ତ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ଏହାପରେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁଗୁଲର ମ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ NH ଉପରକୁ ପଳେଇବି, ଆଉ କାହାଠୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼େ ପଳେଇବି, ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲକୁ କାଢ଼ିଛି, ଦେଖିଲା କି ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ନେଟୱାର୍କ ପାଏ ନାହିଁ। ତ ସତ୍ୟମ ଏବେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଆଗରେ ଏବେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତା ମୋବାଇଲରେ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ଚାର୍ଜ ମାତ୍ର 3-4% ହିଁ ବଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ
गोटे 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 दिशा आगू को बढ़िबार लगिला। जो दिशा आसीला तार अपोजिट रास्तार से आशा नहीं कि हाँ रोड रे आउ किछि दूर आगू गले रोड रे पहुँची जीवी। से सही आशा नहीं कि सही सीधा सीधा चली चली आगू को जीवार लगिला। जितेबेले पाखापाखि अध घंटे रु 45 मिनिट पाखापाखि होईगला से पर्यंत मध्य से रोड रे पहुँची पारि न थाए। से सेमिति चलु थाए। एबे से भाबिला कि मते एठिक आसबाकू 10-15 मिनिट समय लगिथिला, किंतु एबे 45 मिनिट पाखापाखि होईगलानी किंतु रोड आसु नाही। मु बोधे को भूल रास्ता रे पसी आसिली। यह भाबी भाबी से भगवान को प्रार्थना करिबार लगिला कि हे प्रभु बजरंगबली, मोर भूल हो जाइछि। मु मो जीवन थिबा पर्यंत आउ काहाकू गाली देबिनी, आउ काहाकू इनसल्ट करिबिनी, काहाकू अपमान करिबिनी। मोर भूल हो जाइछि। आज मते क्षमा करि दियंतु। आज मते मो जीवन बचाई दियंतु। एमिति भाबी भाबी से प्रार्थना करी करी विश्वास करंतु से मात्र प्रार्थना करिबार 5 मिनिट भितर से आसी रोड रे पहुँची जाए। आउ बहुत खुशी हेबार लगे कि से माने बहुत खुशी हेबार लगे कि तार कलाकर्मर दंड ताको सांगे सांगे ही मिली जाइछि। आउ एबे से पूरा सुरक्षित अछि कहीं रोड रे से एबे पहुँची सारी। एबे से जितेबाला एपाख से पाख देखा लगे कि गाड़ी नहीं कि आसुची कि कौन ताको लिफ्ट मागिकी से तार हॉस्टेल आड़े चली सही समय रे से माने अनुभव करने को लगे कि जने तार मुंड को जोरे बाड़े देला। आ तार मुंड झाई झाई करदेला। माने से जो जी बाड़े से जोरे कसिक बाड़े। जितेबाला तार मुंड झाई झाई करदेला से जितेबाला पछक बुलिकी देखिला तो से देखा पाइला सही किन्नर से मुठा करिकी हाथर मुठा करिकी ता मुंड को जोरे बाड़े देइथिला। जहा फल रे सत्यम आखि बुझी बुझी ता मुंड पूरा झाई झाई कर देइथिला। आ से तले पड़ी जिबा को ही लागिथिला कि ताको अचानक लागिला ता गोड़ दुईटा को कि जन धरी जंगल भितर को टाणी टाणी नौची। एहा परे जेतेबेले सत्यम रे मुंड टिके ठीक हैला ताको जेतेबेले स्पष्ट देखा जिबारे लागिला कि सही किन्नर ता गोड़ दुईटा को धरी ताको जंगल आड़े टाणी टाणी नौची। तो सीए छाटी पिटी होई जेमिति केमिति केमिति करी ता हाथरू ता गोड़ दुईटा को मुकुले देला। आउ सीधा सेठू पुणी जंगल आड़े दौड़ाक लगिला। जो दिशा रे किन्नर ताको भिड़ी भिड़ी नौथुला तार अपोजिट डायरेक्शन रे से जोर जोर जंगल भीतर को दौड़ार लगिला। दौड़ी 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 एबे से गोटे आखि आगे गोटे कुड़िया ताको देखागला। किछि दूर रे ताको गोटे कुड़िया देखागला। एबे से कुड़िया पाखक जाई से भाविला कि सी यही कुड़िया आज रातिटा बिताई दब आ सकाळ होगा मात्रे के सी एठू चली जेहेतु आखपाखे आउ कहीं देखा जाऊना ताहले यही कुड़िया ही तार एकमात्र बाट। यापर से कुड़ियार कबाट को जोर जोर बाड़ाइबा लगिला कि किए अछ जल्दी कबाट खोल मो पछरे गोटे किन्नर पड़ी। किंतु से 2-3 थर कबाट बाड़ाइबा परे मध्य भितर कहीं भी कबाट खोलु नथिले। किंतु से जोर जोर हड़बड़ होइकी कबाट बाड़े चली आ जोर जोर कहबार लगी कि अरे भाई किए जदि अछ कबाट खोल मो जीवन प्रति विपद अच्छी मत टे साहाय्य कर मो पछरे गोटे किन्नर पड़ी। 3-4 थर पर ताको शुभा जावाक लगे कि भितरू कहीं जड़े डोर आड़ को चली चली आसुची कबाट आड़ को कबाट फिटाइवाई चली चली आसुची आ सी बहुत धीरे धीरे आसुची। यापर से जिते कबाट खोलिला सत्यम तार गोड़ तले पड़गला। से देखा लगिला कि से गोटे बुढ़ा लोक आ सत्यम तार गोड़ तले पड़गला कि हे भाई मते रक्षा कर गोटे किन्नर मो पछरे पड़ जाइछि आउ मते मारिबा चेष्टा करुछि। यापर से बुढ़ा लोक सत्यम को कहला कि माने जोर चिल्लै कि रागिला भली कहला कि तते कौन जना नहीं एते राति रे ए जंगल को आसीबा मना बोली आ तू इठे को कहीं आसीछु। सत्यम तार उत्तर दे कहला कि आसीबा मना माने किंतु मु तो आसीछि और तमे तो इठी रहउछ। किंतु से बुढ़ा लोक जनक ताको कहला जल्दी एठू चली जा मो मुहरे जवाब दउछु जल्दी एठू चली जा मते राग आसीबा पूर्वरु तो एठू तुरंत चली जा
ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରି ତୋର ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ତୁରନ୍ତ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ଏତେ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସତ୍ୟମର ଡର ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବି ଭାବି ସେଇ କୁଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଲା କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ସେ ମନେ ମନେ ଏହା ଭାବି ସାରିଥିଲା କି ଆଜି ତା'ର ଶେଷ ଦିନ, ତା'ର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ମରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ହଡ଼ବଡ଼ ନ ହୋଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଲା କି ମୋର କଲାକର୍ମର ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କରି ବସିଛି, ଯେଉଁ ଯେମିତିକା କୁକର୍ମ ମୁଁ କରି ବସିଲି, ସେ କିନ୍ନରକୁ ଗାଳି ଦେଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଆଜି ବୋଧେ ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ଏମିତି ହେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବସିଥିଲା, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କି ଦଳେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇଟା କାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଶିଲା ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୁକୁରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ, କୁକୁର ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ସିଆଡ଼େ କୁକୁରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂର ଆସିବା ପରେ ତାକୁ NH ଦେଖାଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା। କୁକୁର NHର ସେପଟକୁ ତ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ NH ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସେ ସେଇ ଟ୍ରକ୍ର ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଜୋର ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ର ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ଟ୍ରକ୍ର ସେ ପିଛା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଧଇଁ ସଇଁ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ସେଇଠି ଥମକିନା ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଟ୍ରକ୍ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଧରାଶୟ ହୋଇ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଦମ୍ଭରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏମିତିରେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ବସିବା ପରେ ପଛରୁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିବାର ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ସେ ଟ୍ରକ୍କୁ ହାତ ଦେଖାଇ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ରହିଲା ତ ତାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଓହ୍ଲାଇଲା, ସିଧା ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପଶି ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଇଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲା। କେଉଁ ସାଙ୍ଗ? ଗଣେଶକୁ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଗଣେଶକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ ଏହା କହିଲା କି ତୁ ଏବେ କେଉଁଠି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ସେଇ କିନ୍ନର ଭଳିଆ କାହିଁକି ଦେଖାକଲୁ? ତ ଗଣେଶ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରୁଥିଲୁ, ପଛରୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଧକ୍କା ମାରୁଥିଲୁ, ତୁ ହିଁ ତ ମୋତେ ନିଜେ କହିଲୁ କି ସେ କିନ୍ନର କିନ୍ନର ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସିବି। ଏହା ଭାବି ତୁ ମୋ ଆଗକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ମୋ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ତୁ ଚିଲେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲୁ। ଏହାପରେ ସତ୍ୟମ ଗଣେଶକୁ କହିଲା କି ଆରେ ଭାଇ, ତତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଚିଲେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲି, ତ ତୁ କ'ଣ ଏତିକି ଭାବିପାରିଲୁନି କି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିଲେଇକି ଚାଲିଗଲି ଆଉ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁନି? ଏହାପରେ ଗଣେଶ ସତ୍ୟମକୁ କହିଲା କି ତୁ ତ କ୍ଲିଅରଲି ମୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲୁ କି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଏହା କହିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲୁ ଆଉ ମୋ ଦେଖିବାରେ ସେଇ କିନ୍ନର ମଧ୍ୟ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ହଁ ତୁ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯାଇଛୁ, ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏହାପରେ ସତ୍ୟମ ତା ସହିତ ଯାହା ସବୁ ବି ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଯାହା ବି ତା ସହିତ ଘଟିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ଗଣେଶକୁ କହିଲା। ଗଣେଶ କହିଲା କି ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୋ ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା। ତୁ ଆଜି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତାହା କୌଣସି କିନ୍ନର ନଥିଲା, ତାହା ଗୋଟିଏ ଛଲାବା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଯାହା କବଳରୁ ତୁ ଆଜି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏହାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଦମ୍ଭ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ କି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ଘଟଣା ଆମକୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜେ ସତ୍ୟମ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡିରୁ ଆମକୁ ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ
ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଭୂତିଆ ଘଟଣା ବା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଆମ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।